ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ഈ അവസരത്തിൽ ചോദിച്ച പോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എനിക്ക് അതർവേ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. രവി മോഹൻ സാർ ജേർണി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടൊരു മെമ്പർ വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് രവി മോഹൻ സാർ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ നാട്ടിലെത്തിയാലും. അതേപോലെ വി വെയർ ലക്കി എനഫ് ടു ഹാവ് ശിവകാർത്തികൻ സാറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൂവി അമരൻ കേരളത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കാണ്. അല്ല ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ലാൻഡ് മാർക്കിംഗ് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ നേടിക്കൊടുക്കാൻ വി വെയർ ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. അതിനുള്ള താങ്ക്സ് കൂടെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ അമരൻ നമ്മൾ സാറിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത പടം കൂടെ ചെയ്യുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾ ദീസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശ്രീലീല മാം ഉണ്ട്. ശ്രീലീല മാം ഇസ് ദെയർ, അഥർവ ഇസ് ദെയർ, രവി മോഹൻ സാർ ഇസ് ദെയർ. അങ്ങനെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വലിയൊരു പടം. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വാല്യൂസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഡോൺ പിക്ചേഴ്സാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവി. അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറെ കുറിച്ചും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സുധാ മാഡം, അത് അവരുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് മൂവി തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂവി ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഫോർ ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ പ്രസ് ആൻഡ് മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു പടത്തിന് നിങ്ങൾ തുടർന്ന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും ഈ ഒരു പടത്തിന് നൽകണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും വണക്കം. സുഖമാണോ? That's all. I think with each one of them, SK sir is I've always said a sweetheart to work with, and the first part of while you're doing it, rombo nervousness and you have to be comfortable. So that comfort me that sir had given. He was very kind enough to teach me also the language. Ravi sir is very scary. You cannot believe that. He's the kindest person who can, I don't know how he does it on screen. Although this is the first time he's playing a negative shade, and I think he was brilliant in it. Very scary, but very sweet of life. Atharva sir, I think he brings in so much charisma and young energy, and we share that great friendship in the film. I think that translates off screen as well. So I'm very fortunate and lucky. Yeah, thank you. ശരിക്കും രവി മോഹൻ സാർ സ്കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഞെട്ടി. കാരണം ഹി ഈസ് ആർ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട്. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് യു ആർ റെഫറിംഗ് ടു ദ ക്യാരക്ടർ ഹി പ്ലേസ് ഇൻ ദ മൂവി. 100%. ഓൾസോ ഇപ്പോൾ തെലുഗു കഴിഞ്ഞു, കന്നഡ കഴിഞ്ഞു, സൂൺ ഹിന്ദി, തമിഴ്, അടുത്തത് മലയാളം ആയിരിക്കുമോ? When will you act in Malayalam? Yes, waiting. I really want to learn Malayalam properly and be. Actually, my nickname is Ammu, so all my Mallu friends call me Ammukutti. We've got so many Ammukuttis in Kerala. So, എങ്ങനെയാണ് മലയാള സിനിമകൾ കാണാറുണ്ടോ? Do you have a favorite Malayalam movie? And if I'm asking your favorite Malayalam movie from last year, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മലയാള മൂവി ഏതാണ്? Loka was really good. And I think Malayalam cinema especially has always been critically acclaimed very well. So I feel it brings out great content, and that is with India, we all know it from Malayalam cinema. Usually we expect amazing, and we know it comes like that. So getting appreciation or getting support from them would mean a lot. Thank you. Loka, okay, definitely our favorite too. And is there any particular actor from the Malayalam industry you're waiting to work with? ഒരാളുടെ പേര് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, but yeah. I've always been very fond of Mammootty sir and Dulquer sir. So. Do you know any Malayalam words? Did they teach you? They were so kind enough to actually teach me. They were teaching me some songs, and then they were like, which song was that? Kanna Tumbi Poramo. Kanna Tumbi Poramo. They were singing that song. Wow. പാട്ട് പറയാൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അല്ലേ? So let's do something. I'm not asking you to sing the song in Malayalam, but instead, how about we ask all of them to watch the movie in Malayalam? Okay, so can you try repeating after me? Yes. എല്ലാവരും പരാശക്തി തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. First, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரையும் பார்க்குறது. I think this is the first time I'm coming to Kerala for a press meet. And உண்மையிலேயே சொல்லணும், it feels very different being
But thank you so much for having us. And of course, நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு it felt amazing. எனக்கு வந்துட்டு ஒரு அண்ணனா இருந்து தான் பழக்கம். I've always been an older brother. I've never been the younger brother. And இப்போ வந்து ரோல்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. And to have a older brother like SK மாதிரி ஒரு older brother இருந்தால் I think life will be great. ஜாலியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yeah. And in the film also, I think there's a bond that we share. And on screen பார்க்கும்போது I think whatever we are off screen, it's translated on screen. So very happy. എന്ത് തോന്നുന്നു ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട്? What do you think of all of us and Kerala? No, all of you are amazing in general. But I'm just telling, in general, you know how the press meet formats are different, no? This feels very close. This feels very, how do you say? ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു വലിയ Yeah, it feels ഫാമിലിയാണ്, very കാഷ്വൽ warm. ആണ്. Yeah, Yes, exactly. that is the media here in Kerala and the Kerala audience as well. Thank you so much. Very nice to meet everyone. Alright, and Atharva, I must let you know, ഒരുപാട് ഫീമെയിൽ ഫാൻസ് ഉണ്ട് അഥർവയ്ക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫാൻസിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടുണ്ടോ? You have a lot of female fans here in Kerala. So do you have anything special to tell them? No, I just want to say that I love you guys as much as you love me. I think it feels amazing for an actor. It's always that one sense of appreciation. And to be appreciated like this, I think, and to be loved like this is something else. Thank you so much. ரொம்ப வெரைட்டியாக இருந்தது இந்த ரோல் பண்ணும்போது. ஏன்னா இது வரைக்கும் அந்த ஒரு ஆக்டருக்கு கண்ணில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க, அந்த உண்மை அந்த கேரக்டர் கண்ணில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க, அந்த எமோஷன்ஸ் கண்ணில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. இது வரைக்கும் நியாயத்துக்காகவும் தர்மத்துக்காகவும் போராடி ஹீரோஸை அந்த ஒரு ரைச்சியஸ் ஐஸில் கேமராவை பார்க்கணுன்னு எப்போவுமே தோணும். பட் இந்த வாட்டி என்னென்னா அந்த ரைச்சியஸ்னஸ் வந்துட்டு ரிவர்சல் ரோலில் எனக்கு தோணுச்சு. இன் சென்ஸ் நான் நினைக்கிறது கரெக்ட், ஒரு சின்ன அகம்பாவம் இருக்கும் அந்த கிரே ஷேடில். அந்த ஒரு அகம்பாவம் எனக்கு அது புதுசாக இருந்துச்சு. அது இந்த மாதிரி கிரே ஸ்கேல் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் பண்ணால் தான் அது வரும். ஸோ அது பார்க்கும்போது, நான் பண்ணும்போது, மானிட்டரில் பார்க்கும்போது, டைரக்டர் ஓகே சொல்லும் போது ஒரு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுது எனக்கு கண்டிப்பாக. ஸ்கில்ல எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல. மை ஸ்கில் இஸ் அட் த சேம் லெவல் ஆர் ஈவன் பெட்டர். தட்ஸ் வாட் ஐ ப்ரே எவ்ரி டே. பட் அவுட்புட் பார்க்கும்போது எஸ், அந்த ஒரு அகம்பாவம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் தெரிஞ்சுது. தட்ஸ் வாட் கிரே ஸ்கேல் இஸ் ஐ திங்க். எனக்கு அந்த கேரளாவோட க்ரீன்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போவுமே. அது எப்போவுமே வந்து ஒரு அந்த க்ரீன்ஸ் இல்லைம்மா, கேரளா எப்போவுமே பசுமையாகவே இருக்கும். அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது ஃப்ளைட்லேருந்து பார்த்தாலும் சரி, ஒரு சின்ன ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து பார்த்தாலும் சரி, இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல். ஐ திங்க் எல்லா ஹியூமன் ரேஸ் இப்படி தான் வாழணும்னு தோணும் எனக்கு பார்க்கும்போது. அந்த ஒரு பேலன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஆல்வேஸ் நான் எப்போ ஐயப்பன் மலைக்கு வருவேன், 10-12 வருஷமாக வந்துட்டுருக்கேன். எப்போ வந்தாலுமே அதே அன்போட, அதே அரவணைப்போட எல்லாரும் என்னை வெல்கம் பண்ணுறாங்க. அந்த ஒரு அன்பு எனக்கு உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப பிடிச்சது. And sir, you have worked with so many actors from Kerala, especially our favorite Asan, Nayanthara and many others. So how was your experience working with actors from Kerala? I always adore the school of acting in Kerala. நடிக்கிற மாதிரியே இருக்காது, அவ்வளோ இயல்பாக இருக்கும். இட்ஸ் லைக் பிஹேவிங்னு சொல்லுவாங்க, இட்ஸ் நாட் ஆக்டிங். அப்படி எனக்கு சின்ன குழந்தையிலேருந்து அப்பா டப்பிங் ஃபில்ம்ஸ் பண்ணுறது பார்த்து அந்த ஸ்கூல் ஆஃப் ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. அப்படியே எனக்கும் அது ஒட்டி இருக்கு, கண்டிப்பாக இருக்கும், இல்லாமல் இருக்காது. அது ஏதோ ஒரு பிரதிபலிப்பாக தான் வந்திருக்கும், ரிஃப்ளெக்ஷனாக. ஸோ கிரேட் ஆக்டர்ஸ், நெடுமுடி வேணு சார்லேருந்து நான் சொல்லிகிட்டே போகலாம், எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அண்ட் அவங்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது பெரிய ஒரு லேர்னிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு. இப்போ வரைக்கும் அது அப்படி தான் இருக்குது. And like how I asked Srilila ma'am, is there any actor from the Malayalam industry you wish to work with in the future? அது நான் எல்லாருக்கூடையும் நடிக்கணும் தான் ஆசையாக இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி 70s ஆக்டர்ஸ், 90s ஆக்டர்ஸ், early 2000s எல்லாருக்கூடையும் நடிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் மோகன்லால் சாரும் மம்முட்டி சாரும் ஆல் டைம் ஃபேவரட். அவங்க கூட ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ஷேர் பண்ணுறது வில் பி அ பிளெஸ்ஸிங் ஃபார் ஷூர். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். அதர்வா சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரெஸ் மீட்டே ரொம்ப ஒரு, நான் ஆக்சுவலாக வீட்டில் டிவி பார்க்கும்போது இப்படி தான் உட்காந்துருப்பேன். நான் ஆக்சுவலாக எனக்கு சோஃபாவில் உட்காந்து டிவி பார்க்க முடியும். ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து பழகினது அது. ஏதாவது கொண்டு வந்து வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டே டிவி பார்க்குற மாதிரி.
இங்கே அப்படி தான் ஜாலியாக எல்லோரும் உட்காந்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் விட்டால் இந்த கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக இப்படி உட்காந்து பேசியிருக்கேன். இல்லைன்னா அங்கே போய் உட்காந்து இப்படி கேஷுவலாக பேசிகிட்டு இருப்பேன் நான். ஸோ அப்படி எல்லோரும் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒழுங்காக பிஹேவ் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் நான். ஏன்னா நீங்கள் நிறைய ஹீரோ அதெல்லாம் சொல்லி பில்டப் வேறு பண்ணிட்டீங்களா, ஸோ அப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை எல்லாம் பார்க்குறது. 25th ஃபிலிம் அது எப்போவுமே அந்த 25, 50 அதெல்லாமே ரொம்ப ஸ்பெஷல். பட் அதை ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆக்குனது இவங்க எல்லாரும் தான். இவங்க எல்லாம் இதில் இருக்கிறதுனால இப்படி அண்ட் ரவிமோகன் சார் மாதிரி இவ்வளோ ஒரு சீனியர் ஆக்டர், என்னோட சீனியர், அவங்க இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வந்து இந்த ஃபிலிமில் பண்ணுறதுனால தான் அது இன்னும் ஸ்பெஷல்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி தான் அதர்வா, ஸ்ரீலீலா அண்ட் த டைரக்டர் ஆஃப் த ஃபிலிம் சுதா கொங்க்ரா மேம், இறுதி சுற்று, சுரரை போற்று, அதுக்கப்புறம் இந்த படம். ஸோ இவங்க எல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் இந்த SK25ன்றது இன்னும் ஸ்பெஷலாக இருக்குது. இந்த ஃபிலிம் ஏன் இவங்க இந்த லுக்கில் இருக்காங்க, நான் இந்த லுக்கில் இருக்கேன், சார் இந்த மாதிரி டபுள் பாக்கெட் ஷர்ட்லாம் போட்டிருக்காருன்னா இது 1960s நடக்கிற கதை. ஸோ நாங்கள் அந்த ஃபீல்ட்லேயே இன்னும் இருக்கோம் அப்படியே. ஸோ உங்கள் எல்லாரையும் அந்த பீரியடு கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரியான ஒரு ஃபிலிமாக தான் இருக்கும். அப்போது நடந்த ரியல் இன்சிடென்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி எழுதப்பட்ட ஒரு கற்பனை கதை இது. சொன்ன மாதிரி அதர்வாவும் நானும் ஒரு அண்ணன் தம்பியாக ப்ளே பண்ணுறோம். அவர் ரியல் லைஃப்பில் அண்ணனாக இருக்கார், நான் ரியல் லைஃப்பில் தம்பியாக இருக்கேன். நான் அடி தான் வாங்கியிருக்கேன் ரியல் லைஃப்பில் தான் அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு அவரை. ஸோ நான் அடிச்சுப்போம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு பிரதர்ஸ் பேஸ் பண்ண ஃபிலிம். இந்த பிரதர்ஸோட லைஃப்குள்ளே இப்படி ஒரு பயங்கரமான வில்லன் வந்தா இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே என்ன எப்படி இருக்குன்றது தான் இது. ஸோ இதுதான் கதையான்னு கேட்காதீங்க, இது இல்லை கதை. நானாக ஒரு கதை ரெடி பண்ணி சொல்கிறேன். ஆப்போசிட் ஹவுஸ், அவங்க அட்ரஸ் சொல்கிறாங்க, அப்புறமா கூகுள் மேப் அனுப்புகிறேன் நான். ஆப்போசிட் ஹவுஸில் ஷீ லிவ். ஸோ இவங்களும் அவரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து. ஓகே, இது எல்லாமே படத்தில் எப்படி இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த ஃபிலிம். நீங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள், இல்லை லைக் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தேட்டரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். இதில் இவங்க ஹீரோ, இவங்க ஹீரோயின், இவங்க வில்லன் அப்படின்றது இல்லாமல் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு சாலிட் கேரக்டர்ஸை ப்ளே பண்ணியிருக்கோம். இந்த சாலிட் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 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 அமேசிங்கான ஸ்டோரியை சொல்கிறதுக்கான முயற்சி தான் இந்த படம். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ எனக்கு ஒவ்வொரு ஃபிலிமுக்கும் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த லவ்க்கு. ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் ஐ திங்க். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ரெமோக்கு வந்து இங்கே பயங்கர அப்ரிசியேஷன் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்த எல்லா படமும் டாக்டர் டான் எல்லாமே. அமரனுக்கு வந்து அது வந்து ட்ரிபிள் டபுள் ஒரு 10 times ஹையர் ஆகிடுச்சு. ஸோ தேங்க்யூ. ஹோப் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிலிமுக்கும் அதே இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். அண்ட் அதுக்கு ஒரு சின்ன சைனாக கோகுலம் மூவிஸ் வந்து இதை திரும்ப அமரனுக்கு அப்புறம் இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நேச்சரோட ஒரு சைனாக பார்க்குறேன். ஸோ എല്ലാവർക്കും പിടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നമ്പുறேன். താങ്ക്യൂ. ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു മലയാളി ആക്ടർ പോലെ തന്നെയാണ് ശിവകാർത്തികേയൻ സർ. എസ്പെഷ്യലി അമരനിലെ ആ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യു ഹാവ് ബിക്കം आवर ഫേവറേറ്റ്. സോ ഒരു ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഡയലോഗ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓയ് മമ്മൂട്ടി, ഓയ് മമ്മൂട്ടി. സൂപ്പർ. അത് കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു when we heard that dialogue in the movie. Also സിനിമയില്, മലയാള സിനിമയില് ശിവകാർത്തികേയൻ സാറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആരാണ്? எனக்கு நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க. எல்லாரும் நிறைய மலையாளம். நான் ரொம்ப சேஃபாக ஆன்சர் பண்ணுறேன், நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். மலையாளமில் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பார்ப்போம். மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியோட பியூட்டியே என்னென்னா, எப்போ எங்கே யார்கிட்ட இருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம் வரும்னு தெரியவே தெரியாது. இதுதான் பிக் ஃபிலிம், இதுதான் ஸ்மால் ஃபிலிம்னு கிடையவே கிடையாது. நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா மோகன்லால் சாரோட ஃபிலிமும் அவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு, கல்யாணி பிரதேஷனோட லோக்காவும் அவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட இந்த சினிமாவோட பியூட்டி அதுதான். அப்போ நான் ஒருத்தர் 2 பேர் மட்டும் ரசித்தா நான் என்ன தான் நான் லிமிட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் எல்லா ஃபிலிம்ஸையும் எல்லாரையுமே நான் ரசிக்கிறேன் நான். அண்ட் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இங்கே. அண்ட் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் இருக்குது இந்த ஃபிலிமில். எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. கேட்டேன் சார், பெர்மிஷன் வாங்கிட்டேன் சார். பெர்மிஷன் வாங்கிட்டேன். க்ளூலாம் இல்லை, எல்லாருக்குமே தெரியும். இதை சொல்கிறாங்களே, நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச என்னோட ஃப்ரெண்ட் பேசல் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக நான் கேட்டேன், பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் சொல்கிறேன், இல்லைன்னா சுதா மேம் விட மாட்டாங்க. ஸோ அவரோட தான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதிகமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நான் எல்லாரோடையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசியிருக்கேன் நான். பட் இது ஷூட்டில் இருந்ததுனால அவர் ஷூட் முடிச்சுட்டு 2-3 days ஸ்ரீலங்காவில் ஸ்டே பண்ணார். ஸோ நாங்கள் பயங்கர ஃபன். அவர் என்ன படம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் நான் அவர்கிட்ட, என்ன ஆக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு. பேசில் சொன்னார்,
கொஞ்சம் இப்போ ஸ்லோ ஆயிடுச்சு சார். பிகாஸ் நான் வந்து இயர்லி ஸ்டார்லேருந்து மந்த்லி ஸ்டார்லேருந்து வீக்லி ஸ்டார் ஆகி வீக்லி படம் ரிலீஸ் ஆகி சார். அதனால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தார். இப்போ அவ்வளோ ஸ்வீட், வெரி ரியலிஸ்டிக். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை. ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ஸ்பெஷல் എക്സ്പീരിയൻസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വാവ് എന്ന് തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാള സിനിമയുണ്ടോ? കണ്ട സിനിമകളിൽ വെച്ച് വാവ് என்ன பண்றீங்க? நிறைய இருக்கு. ஒரு ஃபிலிம் டக்குன்னு சொல்லணும்னா தொடரும். What sort of an experience is it going to be? இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் ஃபிலிம். படம் முடியும் பொழுது வில் கெட் இன்ஸ்பயர்ட். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெவல்யூஷனை பற்றின படம் தான் இது. அண்ட் கேரளாவில் இந்த லேண்டில் ரெவல்யூஷன் புதுசு இல்லை. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ரெவல்யூஷன் என்னன்னு சொல்கிற படம். அண்ட் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். Also ഈ സിനിമയിൽ സുധാ കോങ്ക്ര മാമിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു. So how was the experience working with Sudha Kongra ma'am? So very pleasant working with you ma'am. very happy. We were very happy. But ரொம்ப டஃப் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது. நம்மளும் டஃப்பாக தான் இருக்கணும் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணணும்னா. ஸோ அந்த ஸ்பீடில் இருப்பாங்க அவங்க. இவ்வளோ பெரிய ஃபிலிமை ரொம்ப கம்மி டேஸில் ஷூட் பண்ணால் அந்த ஸ்பீடில் ஷி வில் ஒர்க். ஸோ அதுக்கு எல்லோரும் வி ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட். அண்ட் அவங்க சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணால் போதும். நான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா ஹோம்ஒர்க்லாம் ஐ டென்ட் டூ. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவேன். அது எல்லோரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் சுதா மேமோட ஸ்ட்ரென்த். அதுதான் நான் சொன்னேன், இது ஒருத்தர் ஹீரோ வில்லன் ஹீரோயின் கிடையாது. எல்லாமே கேரக்டர்ஸ். எல்லா கேரக்டர்ஸும் சாலிடாக இருக்கும். அதுக்கு ரீசன் அவங்களோட ரைட்டிங்கும் அவங்களோட ஒர்க்கிங்கும் தான். മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് അറിയോ? Can you say something in Malayalam? എല്ലാവരും പരാശക്തി സിനിമ Jan 10th തിയേറ്ററിൽ കാണണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ സിനിമ. അടിപൊളി സിനിമ. Super sir, you spoke like a pure Malayali. அப்படியா? ஓகே, தேங்க்யூ.